সো খালিদ বিন হাবিব, তাহিরউদ্দিন, জাহিদ রহমান, জেরিন নাহার, আর কেউ আছেন? যদি আরো কারো ইন্টারভিউ থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। জি ভাইয়া, খালিদ বিন হাবিব। ঠিক আছে, প্রথমে যিনি আছেন আমি তাকে কল করে নিব। আচ্ছা, জি খালিদ বিন হাবিব, আপনি গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেন। গুড মর্নিং অফিসার। ওকে, হ্যালো ভাই, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি জি শুনতে পাচ্ছি, আপনি গ্রিটিংস দিয়ে শুরু করেন। ওকে। Good morning, officer. How are you doing today? Okay, so pass me your iTunes and your passport, please. Sure, sir. Here it is. So why you want to USA? Actually, sir, USA is home of some best universities in the world with cutting-edge research opportunity, hands-on experience, and diverse academic environment. That's really pursue a global perspective and aligns perfectly with my academic interest and career plans, so that I choose USA for my undergraduation degree. Okay, so how many universities did you apply? I applied in 3 universities. There are Saginaw Valley State University, the Southeast Missouri University, and Central Missouri University. Okay, so why you choose the United States of America? Why not other countries? Sir, actually there are many options for me, and many other countries' university provide these similar types of course, but US's degree is so far superior than other countries' degree, and USA degree provide me those kinds of advanced curriculum, problem solving, and hands-on experience with leading professionals and with the leading professionals persons, so that I think US degree is better for me. Okay, so why you choose this particular university? Okay, sir. I choose Saginaw Valley State University because it offers a strong computer engineering program with small class sizes and PhD level faculty and a hands-on curriculum, including on industry-linked capstone project. The program aligns with my goal of building expertise in software integration and applied computing. This university also has strong career connection with regional employers. And additionally, I received twice scholarship. That's a red and white scholarship and presidential scholarship, totaling about $13,500, making it a financial suitable and high value choice for my education. So I choose Saginaw Valley State University. Okay, so what are you doing now? Sir, currently I finished my higher secondary school in 2022 in background science with cutting GPA 5 out of 5. Okay, so why did you finish your last graduation? Could you please repeat this question, sir? Why did you finish your last graduation? Sir, I have just finished my higher secondary education in 2000. Yeah, why did you finish your higher secondary educations? Oh, sir, Islamia Gulf College. When? Sir, 2022. So till 2022 or 3, till today, what you did? Sir, currently I am a student in Khaja Yunus Ali University in If you are currently microbiology. enrolled in a university, then why you are leaving your current school and want to go USA to pursue a bachelor degree? Sir, actually, when I admitted in Khaja Yunus Ali University in microbiology department, then sir, I cannot paying proper effort and attention in my studies, because in my previous education level, then I
I have a strong interest about problem solving and innovation in Okay, so IT. why you choose this program? Sir, I choose this program because I have a strong interest in technology, problem solving, and innovation. Okay, so did you ever travel outside of Bangladesh? No, sir, I have never been to travel outside of Bangladesh. Okay, do you have any sibling? Yes, sir, I have one siblings. Who going to sponsor you? Sir, my father is my Your father's primary monthly sponsor. income? Sir, my father is my primary sponsor. He is an executive officer at a Okay, government so let commercial me bank. know about your father's monthly income. So my father's monthly income around 4,000 US dollar. And your father's yearly income? My father's annual income approximately 40,000 US dollar per year. What does your mother do? My mother is a housewife, but she also managed a home-based boutique business. So tell me your tuition fees in yearly. My tuition fee is $24,360 per year. Okay, so what does your father do? My father is a executive officer at a government commercial bank. Does apart from this job, does your father have other income source? Yes, sir. I have. My father has runs a side business, Okay, a construction you're business. He interviewed. invests in a construction You're company. you're interviewed, Khalid. I cannot hear you properly, sir. So tell me your interview date. My interview date fixed in 14 August. ওকে আচ্ছা আমি বলি শোনেন স্পন্সরটা খুবই স্ট্রং দেখাইতে হবে আপনি বলবেন যে আপনার বাবা কত একজন ব্যাংকার কত বছর যাবত ব্যাংকে চাকরি করছেন কেমন Okay, sir. পাশাপাশি বলবেন যে বিসাইড অফ দ্যাট মাই ফাদার্স হ্যাভ সাম প্রজেক্টস যেমন বলতে পারেন এখানে এগ্রিকালচার এগ্রি ল্যান্ড বলতে পারেন বা আদার্স হাউজিং রেন্ট আছে 2 স্টার বিল্ডিং আছে Yes, 2-3 অ্যাপার্টমেন্ট আছে ফ্রম হোয়ার হি কালেক্টস হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট অফ রেন্ট ঠিক আছে ইন অল অ্যারাউন্ড ইন হিজ জব অ্যান্ড হিজ এই যে এই রেন্টাল ইনকাম তার হচ্ছে ইয়ার ইনকাম 4,500 ইউএসডি যেহেতু আপনার হচ্ছে টিউশন ফি হচ্ছে 24,000 কেমন জি তো আপনার একটু ইনকামটা বাড়াই দিতে হবে কেমন আপনার ফাদার অ্যাট লিস্ট 50,000 ইউএসডি বলে দিবেন 50 to 55 55. Okay. হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনি বলেছেন ইউএসএ কেন চুজ করেছেন যখন বলেছেন সো ইউএসএ হায়ার মানে অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটি আছে এই জন্য আসলে মানুষ ইউএস চুজ করে না আপনি ইউএসএ চুজ করছেন বিকজ অফ ইউর সাবজেক্ট তাই না এই সাবজেক্টের উপর আপনি ব্যাচেলর করার জন্য এবং এইটার জন্য আসলে পৃথিবীতে কোন দেশ ভালো স্পেশালি ইউএস আপনি বেছে নিয়েছেন তাই না যাচ্ছেন যেহেতু সো কেন ইউএসএ বেস্ট ফর দিস সাবজেক্ট তো ওই সাবজেক্টটাকে হাইলাইট করবেন যে ইউএস ইজ বেস্ট ফর সিকিউরিটি এন্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাল্টিকালচার এনভায়রনমেন্ট আছে সেটা ওগুলো বলা দরকার নেই কেমন ওকে স্যার তো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবেন স্যার অন্যগুলো অ্যানসার কি ঠিকঠাক ছিল হ্যাঁ আপনি দিতে থাকেন ইন্টারভিউ পর্যায়ক্রমে আরো কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ইন্টারভিউটা আপনার গাইডলাইন করা হবে কেমন ওকে আর হচ্ছে সবসময় চেষ্টা করবেন খুবই লজিক্যাল অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এভারেজ অ্যান্সার তো সবাই দেয় থিওরিটিক্যাল অ্যান্সার আপনার অ্যান্সার ছোট হলেও চেষ্টা করবেন খুবই শর্টলি সরি লজিক্যাল অ্যান্সার দেওয়ার জন্য একটু যেন মাথায় থাকে কেমন ওকে স্যার ঠিক আছে তো সবাইকে আবারও জানাচ্ছি যারা আপনারা হচ্ছে আমাদের স্পেশাল ব্যাচ নিতে চাচ্ছেন বা আমাদের এখানে অফিসে এসে লাইভ মক দিতে চাচ্ছেন বা যারা হচ্ছে আপনার এমনিতে রেগুলার প্যাক নিতে চাচ্ছেন কমেন্ট বক্সে যে নাম্বারগুলো আসবে যোগাযোগ করবেন আর আপনাদের ইন্টারভিউ নেবেন এখন আমাদের ঐশী ম্যাম এবং তারপর আমি আবার কন্টিনিউ করবো ঐশী ম্যাম আপনি আছেন জি স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন কেমন আর যারা ইন্টারভিউ দিতে চাচ্ছেন রেগুলার ব্যাচ বা আদার্স আপনারা একটু হ্যান্ড রেজ করবেন কেমন সো আপনারা সবাই একটু হ্যান্ড রেজ করেন জি ওকে স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহির উদ্দিন স্যার আপনি কি আছেন
তাহের উদ্দিন স্যার, আপনি কি আছেন? জি আসি, আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, আপনি যদি কমফোর্টেবল থাকেন তাহলে হচ্ছে ক্যামেরা অন করে ভিডিও মোড দিতে পারেন। আমি তো একটু বাইরে আছি আজকে, লাইটও ভালো না, তাহলে আমি অডিওই দিই আজকে। ওকে স্যার, স্টার্ট করুন। গুড নুন অফিসার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য অপরচুনিটি। গুড নুন। আমি আমার শুরু করতে চাই, সরি আমার ভুল হয়ে গেছে। ওকে স্যার। Good noon, officer. I hope you are fine. Good noon. I'm doing great. Please pass my I-20 and passport. Here it is. Please have a look. Okay. How long will you stay in the USA? I'll stay USA for 2 weeks from 20 December 2025 to 3rd January 2026. Okay. Then why do you want to go USA? Beside my work at government service, I have a very strong interest to traveling and exploring new culture. Few months ago, I read an article titled "New York, the capital of the world." It's made me curious, even though New York is not the capital of the USA, how it's earned this title. After reading this article, I was fascinated and it inspired me to visit New York City. So I would love to experience New York City culture and visit some iconic landmark. Additionally, my cousin lives in New Jersey with her family. So I would like to visit some nearby attraction with my cousin family. Okay. Is your cousin a green card holder or citizenship? My cousin is a citizen of USA. Okay. And how will you manage your funding? I fund myself from my government service. I regularly receive a salary of 44,000 Bangladeshi taka, which is equivalent to approximately 361 USD. And from my private medical practice, I earn around monthly 1,20,000 Bangladeshi taka, which is equivalent to approximately 961 USD. Moreover, my wife in government service, she regularly receives salary. So I have enough earning and saving to fund my trip. Okay. And do you have any travel history? Yes, from 2000, since 2021, I have traveled 8 countries before, including Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Sri Lanka, and India. And all of my trip was tourism purpose. Okay. Okay, sir. This is the 221. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Okay, thank you. Okay, sir. First of all, sir, আপনার গ্রিটিংস ওটা হচ্ছে আরেকটু বেটার করে দিতে হবে, বিকজ আপনি ফার্স্টে দিয়ে মানে কি আপনি একটা সেট করে নেবেন আপনি কি বলবেন, ওইটার উপর হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন। গ্রিটিংস একটু সুন্দর করে দিয়ে, এবং আপনি যে ওয়াই ইউএসএ মানে কেন ইউএসএ তে যাচ্ছেন সেটা ঠিক আছে, মানে আপনি বলেছেন যে ওখানকার মানে আপনি একটু কিউরিয়াস, যেহেতু হচ্ছে আপনি অনেক ট্রাভেল করেছেন। সো আমি হচ্ছে বলবো আপনাকে জাস্ট আপনার স্পন্সর ডিটেলস এর উপর ওয়ার্ক করতে, ওখানে হচ্ছে ওয়ার্ক করে, বিকজ আপনি বলতেছেন মানে ভেঙে ভেঙে আপনি অ্যামাউন্ট গুলো বলতেছেন, প্লাস আপনি যদি কোনো কিছু সেভিংস করে থাকেন সেটাও মেনশন করতে পারেন। আর আপনার স্পন্সর ডিটেলসটাকে আরেকটু স্ট্রং করতে হবে, যেহেতু হচ্ছে ইউএসএ একটু এক্সপেন্সিভ, তো আপনি হচ্ছে কয়েকদিন যেহেতু থাকবেন আপনার এক্সপেন্সেসটা কিভাবে বেয়ার করবেন এবং আপনার প্রপার্টিস গুলো হচ্ছে আরেকটু সুন্দর করে হাইলাইট করবেন। এবং আপনি গভর্নমেন্ট জব বলতেছেন, বাট আমি বুঝতে পারতেছি না যে আপনি কোন সেকশনে ওয়ার্ক করতেছেন বা আপনি কোন পজিশনে বা কি কত বছর ধরে হচ্ছে ওয়ার্ক করতেছেন। সো আপনি যেহেতু ডিটেলস বলতেছিলেন একসাথে সবকিছু ডিটেলস বলে দিবেন, এবং ডিটেলসটা বলার আগে একটু পারমিশনও নিয়ে নিতে পারেন যে আপনি হচ্ছে শুড আই এলাবোরেট অ্যাবাউট মাই সেলফ, এবং ওই কথাটা যে আপনি বললেন যে আই উইল বি সেলফ স্পন্সরিং করে বললে বেটার হবে। এবং যেহেতু এত ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, আপনি 8টা দেশ মানে আর কি ভিজিট করেছেন, সো আপনি হচ্ছে কি ওখানে জিনিসটা মানে নিজেকে ট্রাভেলার হিসাবে বা আপনি নতুন কালচার মানে এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করেন, যেহেতু আপনি এত ট্রাভেল করেন, সো ওই জিনিসগুলো হচ্ছে একটু স্ট্রং ভাবে লজিক্যালি হচ্ছে আপনার ওয়াইউএসএ তে অ্যাড করতে পারেন। জি, এখানে তো ম্যাডাম ওই যে তো সময় তো 30 সেকেন্ড বা হাইয়েস্ট 1 মিনিটই থাকে, তো আমি ভাবছি আর ওটা যদি বেশি
বড় হয়ে যায় আনসার, তাই আবার সমস্যা হয় কিনা। না বড় করবেন না তো, বাট আপনার কিছু কিছু পয়েন্টস হচ্ছে কি আপনি শর্ট করে অর্গানাইজড ভাবে ম্যানেজ করে নেবেন সেটা। জি, আর ওই যে ইনকাম যে ফান্ডিং যেটা বললেন ম্যাডাম, এটা কিভাবে কি করতে পারি এটা? আপনি তো জাস্ট আপনি গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার, এটা মানে আপনি মানে মনে হচ্ছে মানে একটু প্রাউডলি বলতেছেন, বাট দেখা যাচ্ছে কি আপনি কোন সেক্টরে ওয়ার্ক করতেছেন বা কত ইয়ার্স, আপনার পজিশনটা কি এক্স্যাক্টলি, এবং আপনার ইনকামটা হচ্ছে আপনি ডিএস অনুযায়ী আপনার ইনকামটা একটু বলতে পারেন সুন্দর করে, যেহেতু আপনি $360 পার মান্থ বলতেছেন। সো আর আপনি রেস্ট অফ দা ইটা পরে বলতেছেন, তো ওইগুলো হচ্ছে একসাথে বলতে পারেন কি, তাহলে জিনিসটা দেখতে মানে শুনতে ভালো দেখা যায় যে মান্থলি ইনকামটা এত, বাট আপনি যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতেছেন তখন মনে হচ্ছে কি মানে একটু কম দেখা যাচ্ছে। বাট আমি বলবো আপনার ডিএস অনুযায়ী, এবং আপনি যদি ইউএসএ ট্রিপের জন্য যাচ্ছেন ওইভাবেই মানে আপনার প্রপার্টি শো করে বা আপনার পজিশনকে হাইলাইট করে আমার তো মূলত হচ্ছে ধরেন আমি আছি ধরেন মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে আছি আর কি। তো আমাদের তো গভর্নমেন্ট স্যালারি তো অ্যাকচুয়ালি কম, যারা বিসিএস অফিসারদের স্যালারি ধরেন 35। আপনার প্রপার্টিজ গুলো একটু মানে মেনশন করে সেটা আপনি শো করতে আমি যেটা আমি মেন করছি আর কি, যে প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিস চেম্বার থেকে আমরা তো ইনকাম করি বেশি, ওটা আমি বলতে চাইছি আর কি আলাদাভাবে। হ্যাঁ তাহলে বলতে পারেন। যে প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিস যেটা মেন করছি ওটা আর কি মানে আলাদা বুঝাইছে আর কি। আর স্যালারি থেকে তো অ্যাকচুয়ালি যারা বিসিএস অফিসার এরা ধরুন 35-40 স্টার্টিং এরকমই তো বেতন থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট আমি ওই যে আদার্স রেন্টাল প্রপার্টিজ ওইগুলো হচ্ছে আপনি একসাথে বলেন তাহলে ইনকামটা তাহলে দেখতে ভালো লাগে। মান্থলি ইনকামটা আমি একসাথে বলতেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি তখন জিজ্ঞাসা করে মানে আমার যদি এলাবোরেট করতে বললে অথবা জিজ্ঞাসা করে আপনি কিভাবে ইনকাম করেন, তখন আমি না হয় বললাম। জি আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। জি ওকে, জিহাদ রহমান স্যার আপনি কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, ক্যামেরা অন করে গ্রিটিংস দিয়ে স্টার্ট করুন। আমাকে দেখা যাচ্ছে? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। Okay. Good morning, officer. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my twin and passport. Sure, here you are. Okay, when did you finish your high school? Officer, I finished my high school in 2023. Okay, and what did you do in these 2 years? After completing my high school graduation, I was preparing for my country's university admission test, and then I was preparing for my IELTS exam. And after taking this IELTS exam, I also preparing for US university admission test. And currently now I'm preparing for SAT exam, Scholastic Assessment Test. Okay, which university you're going for and what major? My intended major is public health, and I chose this major because, officer, during this COVID-19 pandemic, I saw that how education, prevention, and healthcare access can make a huge difference on people's life, and that inspired me to build a career where I can contribute for underserved community through research policy and health policy. However, in this course, I will learn how to study and preventing disease through different subjects like epidemiology, biostatistics, environmental science, and health policy. And this comprehensive knowledge will help me to build a strong knowledge in this field. And Could you please repeat your answer? Yes, officer. My intended major is public health, and I chose this major because during the COVID-19 pandemic, I saw that how education, prevention, and healthcare access can make a huge difference on people's life, and that inspired me to build a career where I can contribute for underserved community to research, policy, and public health initiative. And in this course, I will learn how to study and preventing disease through research, policy, and data analysis. I will also gain skill in research, data analysis, and public health management programs. Those comprehensive knowledge will help me to deal with great issue in my country after graduation. So I choose this major. Okay, and what will you do after completing your major? After completing my graduation, when I will come back to my country, I will use my education to contribute the underserved community through collaborating with some organizations such as WHO, UNICEF, BRAC, USAID, that kinds of organizations by research, policy, and public health initiatives.
My main goal is to be on improving community health and preventing diseases. Okay. And why did you select this university? Also, I selected Georgia State University because of its strong public health program and faculty support. And I feel interested in Professor Mr. Gardo's work. He has several publications and research which is aligned with my goal, infectious diseases. And he has several cutting-edge research such as modeling Ebola, COVID-19, and monkeypox transmission. And the university also offered me $70,000 scholarship that will cover my 67% of my tuition fees. As well as the university has a close link up or close connection with some healthcare organizations like CDC, the Full Meaning Center for Disease Control and Prevention, which makes a great place for public health students to gain experience and knowledge. And however, I also Okay. talked. How did you find this university? Also, I did a research on online such as US News and worldrecord.com, bachelorsportal.com, and university's official website, and I made a list according to their location ranking, public health ranking, their faculty support, internship opportunity, and Georgia State University stood out best according to my all of interest. Okay. And how would you manage your remaining cost? My father will be sponsoring for my education and for my tuition expenses and living cost. After getting 6% scholarship, my father will be covering the remaining cost. And he is a businessman and owns a jewelry business. Should I elaborate about him? Yes. Sure. He owns a jewelry business including gold and diamond jewelry, and he has been in business for 30 years and where he employs around 20 to 25 employees. As well as we have also 6-story and a single-story building. And additionally, we have 6 to 7 stores in the marketplace that we rent out. He has a savings around $50,000 one week for my studies, and his annual income is around $90,000 to $95,000. Okay, sir. This is your 221C. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Thank you. ওকে স্যার, ফার্স্ট অফ অল আপনার গ্রিটিংসটা আর একটু এনার্জেটিক ভাবে দিতে হবে এবং ইভেন আপনার ফুল ইন্টারভিউ ওকে একটু মানে বেশি সফটনেস ছিল, সো আর একটু এনার্জেটিক করতে হবে। এবং আপনাকে যদি কোয়েশ্চেন ওয়াইজ হচ্ছে আমি আপনাকে ফিডব্যাক দিই, ফার্স্ট অফ অল কখন শেষ করেছেন ঠিক আছে, তারপর গ্যাপ ইয়ার গুলো বলেছেন আপনি আইএলটিএস এন্ড স্যাটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, কিন্তু তারপর আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে উইচ ইউনিভার্সিটি ইউ আর গোয়িং ফর অ্যান্ড হোয়াট মেজর, মানে আপনি কোন ইউনিভার্সিটির জন্য যাচ্ছেন এবং আপনার মেজর কি, বাট আপনি তখন ওয়াই দিস মেজর অ্যান্সারটা বলতেছিলেন, ঠিক আছে? বাট ওয়াই দিস বুঝতে পারছিলাম না। আচ্ছা ওকে, বাট ওয়াই দিস মেজর অ্যান্সারও হচ্ছে কি আপনার বুঝাতে হবে। দেখা যাচ্ছে কি আপনি যে অ্যান্সারটা বলতেছেন মানে কম্পারেন্সিভ আপনাকে নলেজ দিবে বা কিছু, বাট কি আপনি হ্যাঁ বলেছেন প্যান্ডেমিক নিয়ে বলেছেন, বাট প্যান্ডেমিক রিজনটা বলেছেন, বাট এই প্যান্ডেমিক থেকে রিজনটাকে আপনি কিভাবে বানিয়ে মানে ফিউচার গোল বানিয়ে হচ্ছে আপনি মানে এই রিজনে হচ্ছে আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতেছেন, সেটা হচ্ছে যদি আপনি অ্যাড করেন একটু লজিক্যাল দেখান, বিকজ আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জাস্ট থিওরি বেশি মনে হয়েছে যে আপনাকে এইটা দ্বারা কম্পারেন্সিভ প্রোগ্রামে ইকুইপ করবে বা এটা হচ্ছে ওটা করবে, সো ওইটা হচ্ছে বেশি মানে আর কি করতেছিল। ওকে, তো ট্রাই করেন যে থিওরি থেকে না করে লজিক্যালি দেওয়ার জন্য ফিউচার প্ল্যানের সাথে রিলেট করে। তারপর হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যান, ওখানে আপনি বললেন হু, ইউনিসেফ এইগুলা হচ্ছে বাংলাদেশের ইয়েতে আপনি জয়েন করবেন, বাট জয়েন করে আপনি বললেন যে ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছেন, মানে সেকেন্ড পয়েন্ট আপনি বলেন, বাট আপনি যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে বলেন, বাট আপনি এখন একটা আপনার তো পজিশন গ্র্যাব করতে হবে যে ওই পজিশনটা বসে বা এই ফিল্ডে হচ্ছে আপনি এইভাবে আপনি মানে ইমপ্রুভ করবেন, সো ওইটা হচ্ছে আর একটু যদি ক্লিয়ার করে পজিশন মেনশন করে আর একটু সুন্দর করে আপনি বলেন একটু ভালো হবে। আর হচ্ছে আপনার স্পন্সর ডিটেলস, হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড দিস ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ ওটা ঠিক ছিল।
তারপর হচ্ছে স্পন্সর ডিটেলসে আপনি জাস্ট বলেন আপনার বাবা জুয়েল, আচ্ছা আপনি ওয়াইদিস ইউনিভার্সিটিতে আপনি কিন্তু 70% স্কলারশিপ বলেছেন এবং আপনি স্পন্সরে তখন 66 বলতেছিলেন, সো আপনি যে কোনো একটা বলেন। ওকে, ওয়াইদিস ইউনিভার্সিটি আমি মনে হয় 67% বলেছিলাম হোয়াইট ইউনিভার্সিটির ভিতরে। আমার আমি যতটুকু মনে হয়। 70% শুনেছি, বিকজ আমি লিখে রেখেছি, তো আমি নোটে আমি আচ্ছা, আচ্ছা, 70 আচ্ছা। লিখেছি। তো আমার ভুল প্রনাউন্সিয়েশন হবে হয়তো। কিভাবে করবেন যেন বোঝা যায় 67, এবং জি। আমি হচ্ছে আপনার স্পন্সরে 66 শুনেছি। তো আপনি হচ্ছে ওগুলো ক্লিয়ার করে বলবেন। এবং ওয়াইদিস ইউনিভার্সিটি আপনি বললেন স্ট্রং প্রোগ্রাম, এবং তারপর হচ্ছে আপনি যে একটা প্রফেসরের কথা বললেন, সেখানে কি আপনি প্রফেসরের রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে আপনার ফিউচার প্ল্যান মিল হয়, তারপর ইন্টারেস্টে একটু ইনফার্টিলিটি একটু জাস্ট এভাবে মানে পুরো লাইন শেষ করে জাস্ট আপনি ওয়ার্ডটা বলেন, যেটা হচ্ছে মানে মিসম্যাচ হচ্ছে আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট এক্স্যাক্টলি কি ওই প্রফেসর এবং আপনার সাথে কিভাবে রিলেট করে একটু সুন্দর করে ওই সেন্টেন্সটাকে গুছাবেন। তারপর হচ্ছে আপনি স্কলারশিপ মেনশন করেছেন, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, বাট আপনার ফার্স্ট পয়েন্টটা আমি বলবো ইউনিভার্সিটি জাস্ট স্ট্রং প্রোগ্রাম বলেন, সো এটাকে আরেকটু ভালো পয়েন্ট দিতে পারেন আপনার ফার্স্ট পয়েন্টটা, ইউনিভার্সিটি যেহেতু আপনি কেন চুজ করতেছেন। সো ফার্স্ট পয়েন্ট একটু ভালো পয়েন্ট দিতে পারলে ভালো হবে। তারপর হচ্ছে আপনি স্কলারশিপ মেনশন করেছেন এবং তারপর যে আপনার লিঙ্কস গুলা মানে যেটা ওইটা ঠিক আছে, ওইটা রাখেন ওইভাবে। তারপরে আচ্ছা আপু, কি ধরনের জি জি আর স্পন্সর ডিটেলসে হচ্ছে আপনি ফার্স্ট যে লাইনগুলো বলতেছেন ওগুলো হচ্ছে মনে হচ্ছে এলোমেলো করে বলতেছেন বা একটু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। অফিসার আফটার গেটিং অলমোস্ট 67% স্কলারশিপ, rest of the remaining cost will bear my father. He is a businessman. He already saved this amount to cover all of my expenses. So may I elaborate about my father business? ওখানে আপনি বলছেন যে ওইটা হচ্ছে এভাবে সিম্পলি রাখেন, আর আপনি বাবার বিজনেস যে বলেছেন জুয়েলারি এবং ডায়মন্ড, বাট জাস্ট বললেন আপনার ওটা বিজনেস, বাট বিজনেস সম্পর্কে আপনি তারপর সাথে এমপ্লয়ার বললেন এবং আপনি তারপর হচ্ছে এতটুকু মানে ছিল, বাট আপনার বাবার মানে কোনো দোকান আছে কিনা, সো দোকানটা কোথায়, লোকেশন, এগুলো যদি হচ্ছে একটু মেনশন করেন, কি কি আইটেম মানে কি হচ্ছে জুয়েলারি শপে মানে কি কি আছে আপনারা করতেছেন, সেল করতেছেন, তো ওগুলো হচ্ছে একটু লোকাল বাই আপনার কি শপিং মলে মানে লোকাল বায়ার্সদের মানে সেল করতেছেন কিনা, ওগুলো হচ্ছে যদি একটু বলে দেন। বিকজ আপনি স্পন্সর ডিটেলসে জাস্ট বললেন বাবা জুয়েলারি বিজনেস, কতজন এমপ্লয়ার, কত বছর ধরে রান করতেছে, দেন আপনি সুইচ করার অন্য ইয়েতে, সো ওইটার লোকেশনটা বলে দিলে এবং বিজনেস বা দোকানের যে নামটা সেটাও যদি মেনশন করে দেন, যে এটা হচ্ছে আপনার বাবা ওনার নাকি ফাউন্ডার, সো ওইগুলো হচ্ছে একটু মেনশন করে দিলে বেটার হবে। জি স্যার, আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, ওই যে হোয়াইট ইউনিভার্সিটির ভিতরে মানে ফার্স্ট পয়েন্টটা কি মানে কি ইনফরমেশন ইনক্লুড হলে মানে ওটা বেটার হবে? এখন স্যার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আপনার সাবজেক্টের উপর আপনার ইউনিভার্সিটি নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে, বিকজ আপনি বললেন যে আপনার ইউনিভার্সিটি একটা স্ট্রং প্রোগ্রাম দিচ্ছে, বাট কিভাবে এটা স্ট্রং, এটা তো হচ্ছে একটু লজিক্যালি বলতে হবে, একটা ইউনিক রিজন দিতে হবে যে এই রিজনটার জন্য এই ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামটা স্ট্রং বা একটু ইউনিক, যার জন্য হচ্ছে আমি এত ইউনিভার্সিটিস থাকতে এই ইউনিভার্সিটিকেই চুজ করতেছি। তো সেক্ষেত্রে র্যাঙ্কিংটা দিলে কি ওটা বেটার মনে হয়? না নাকি র্যাঙ্কিং হচ্ছে এটা তো একটা গুগল থেকে মানে আর কি নিয়ে যাওয়া যায়, র্যাঙ্কিং হচ্ছে সবাই মানে বলে, সো র্যাঙ্কিং না বলাটাই বেটার। আপনার সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে আপনি ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করেন, তাহলে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ওকে স্যার, বেস্ট অফ লাক। ওকে, দেখতে পাচ্ছি অনেকে হচ্ছে জয়েন করেছেন, আমি হচ্ছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য। মুস্তাফিজুর রহমান স্যার, মরিয়ম সুলতানা ম্যাম, আপনারা হচ্ছে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। বেগম রুমা ম্যাম, শিহাব ইসলাম স্যার, এন্ড তাসফিয়া জামান ম্যাম, আপনার ক্লাস হচ্ছে আপনি হচ্ছে আপনার ক্লাসে জয়েন করতে পারেন। ওকে, শাইফুল ইসলাম স্যার, আপনি কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, আপনি হচ্ছে চাইলে ক্যামেরা অন করে স্টার্ট করতে পারেন। ম্যাডাম হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা, তো তাহলে আমি হচ্ছে অফ ক্যামেরা দিই। ওকে স্যার, আপনি হচ্ছে স্টার্ট করতে পারেন। গুড মর্নিং ম্যাডাম।
স্যার আরেকটু জোরে ক্লিয়ারলি। Good morning, madam. Good morning, madam. Here is my passport and I-20. Have you look, please? Okay. Tell me the purpose of your visiting USA. Madam, I am going to USA to pursue my higher studies as an international student. I have already been admitted master programs in electrical and computer engineering at Southern Illinois University at Dorsey. Okay. And did you apply to other university except Southern Illinois University? Yes, madam, I applied to three universities: Southern Illinois University, Arkansas State University, Iowa State University. All universities are accepting my application. Then why did you choose Southern Illinois University? Madam, I chose early recognized Southern Illinois University at Dorseyville because it's a strong academic curriculum, research opportunity, modern lab facilities. The USA program, the ECE programs at this university offer well-balanced combination of theoretical knowledge, practical application, especially in areas such as VLSI, digital electronics, power system, signal processing, high voltage engineering, renewable energy, all of which align with my academic interest and career goals. This university has renowned researchers whose high-quality publication inspires me, and I want to research with them. I am particularly interested in research on conducting on VLSI. This university has modern lab facilities for VLSI research. This university's vice president, the faculty members, head of department have created an environment that contributes to quality education. Otherwise, I have awarded of a scholarship $8,628 based on my academic profile. So considering all these factors, I decided to pursue my higher studies to this prestigious university. Okay. And what is your future career interest and career goal? Okay, sir, after completing my programs, I will return my country because there is a growing demand of semiconductor device and electronics innovation in Bangladesh. Bangladesh such as VLSI, SIP, IoT, and SIP design. There is still lack of expert advantage in VLSI, so it's a strong opportunity for me, and I will return my workforce. Okay, currently what are you doing? Officer, I have worked a company for more than 5 years, but currently I quit my job and prepare myself for higher studies. Okay, you are going for master's program. Apologies, please call me again. You are going for master's program? Yes, officer, I'm going to master's programs. Okay, then why do you need this program? Officers, I choose EC programs for master programs because it's a strong related to my academic background, interest to my research, and long-term career goals. The ECE programs have a good balance of practical knowledge and theoretical experience, especially in VLSI, SIP designs. So I interest in this field to research on. Pursuing master programs in this subject will provide me opportunity to research on modern tools and technologies and collaborate with the experienced faculties to this university. So I decided to pursue these master programs in this subject. Okay. What is your major? My major is electrical and computer engineering. Okay. And who is the sponsor? Officer, I am a partial funded candidate. I have a shortfall of $8,228. My father will be a sponsor remains amount of my tuition fees. Okay, could you explain more about your father? Officer, my father is a successful businessman and the owner of Prime Care Diagnosis Center in our district city, which is located at House 349 Road 06, Romari Kurigram. He has involved in his medical diagnostic industry business for over 40 years. His diagnosis center is well equipped with modern facilities, including pathology lab, blood, urine, hepatitis, and COVID-19 test.
radiology department offering services such as X-ray, ultrasound, CT scan, and MRI. His diagnosis center is very popular in our district city. Apart from his business, my father owns 5 commercial shop units in our local market, which provide him monthly rental income. Additionally, we have considerable land holdings and fixed assets that generate supplementary income in our family. Okay, what about your father monthly income? My father's monthly income is to $60,000 per month. Okay. What about his monthly income? My last monthly income was 60,000 Bangladesh taka. Okay, sir. And explain more about you. I joined Green Dot Limited as an assistant engineer. How would you where I manage worked- yeah, since you were the sponsor of yourself, so how would you manage that? Officers, I got a scholarship based on my academic excellence. Okay, sir. Okay, sir, this is your 214B. I'm not approving your visa. Okay, thank you, madam. Okay, sir. ফার্স্ট অফ অল আপনি হচ্ছে আমাকে ম্যাডাম বলে হচ্ছে আপনি সম্বোধন করতেছিলেন, সো অলওয়েজ হচ্ছে কি আপনার অফিসার বলে অ্যাড্রেস করার ট্রাই করবেন, মেল হোক আর ফিমেল হোক। ওকে, গ্রিটিংসটা আরেকটু সুন্দর করে দিতে হবে এবং আপনার ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে একটু আপনার ঠিক করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে ফার্স্ট অফ অল আমি যখন আপনাকে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনি আপনার মানে ভিজিট কি, মানে পারপাসটা কি আপনার ভিজিট করার, সো ওখানে আরেকটু সুন্দর করে ক্লিয়ারলি বলতে পারতেন যে আপনি হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য যাচ্ছি, এই প্রোগ্রাম সাবজেক্ট হচ্ছে এইটা, ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এটা। তো আমি জিজ্ঞেস করেছি যে ইউনিভার্সিটিটা ব্যতীত আপনি কয়টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করেছেন, বাট একটু আনক্লিয়ার ছিল। ওকে, আমি না আপনি ইউনিভার্সিটির নামগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি না, সো ক্লিয়ার করে নাম বলবেন। এক্সেপ্ট দ্যাট ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটি, সেটা বাদ দিয়ে আপনি ক্লিয়ারলি ইউনিভার্সিটির নামগুলো বলবেন। তারপর হচ্ছে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন ইউনিভার্সিটিটা চুজ করেছেন। আপনি ফার্স্টে বললেন মডার্ন লাইফ ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড অল, বাট ফার্স্ট পয়েন্টটা খুবই অ্যাভারেজ ছিল এবং এই মডার্ন লাইফ ফ্যাসিলিটিস এর কথা হচ্ছে আপনি আবারও বলেছেন থার্ড আর ফোর্থ পয়েন্টে। তারপর হচ্ছে আপনি মানে আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টির কথা বললেন, তারপর হচ্ছে আপনার মানে রিসার্চ অপশন নিয়ে বলতেছেন, বাট এটা না ক্লিয়ার ছিল না। মানে আপনি বলতেছেন যে আপনার রিসার্চের জন্য হবে, বাট আপনি কিসের উপর রিসার্চ করবেন বা আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট এরিয়া কি এবং আপনার যে সাবজেক্টের নামগুলো বলতেছেন ওগুলো সব একটু অগোছালো ছিল এবং একটু আপনার অ্যান্সারটা একটু বড়। সো এটা একটু অর্গানাইজড করে ছোট করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনি করেন এবং আপনার পয়েন্টগুলো হচ্ছে একটু ইউনিক করার ট্রাই করেন, বিকজ মডার্ন লাইফ ফ্যাসিলিটিস রিসার্চ ইন্টারেস্ট মানে কি হচ্ছে অ্যালাইন করতেছে ফিউচার ক্যারিয়ার ইন্টারেস্টের সাথে, বাট আপনি কিসের ফিউচার ক্যারিয়ার ইন্টারেস্ট ওখানে যদি আপনি মানে মেনশন করে বুঝান যে দেশে ব্যাকের কথা, দেশে ব্যাক করে আপনি কিভাবে কি করবেন, সো ওইটাও হচ্ছে ওয়াইদিস ইউনিভার্সিটিতে আপনার একটু রিলেট করে দেখাতে হবে। এবং মডার্ন ফ্যাসিলিটি, ল্যাব ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড অল এগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ, সো এগুলো হচ্ছে আপনি একটু ইউনিক রিজন খুঁজে নিলে ভালো হয়। তারপর হচ্ছে আপনার ওয়াই দিস মেজর, ওখানে হচ্ছে আপনি মানে একটু মানে মনে হচ্ছিল আমি যেটা জানতে মানে আমি স্যাটিসফাইড ছিলাম না আমি কেন আপনি মেজরটা করতে চাচ্ছেন বা ওয়াই ডু ইউ নিড দিস মাস্টার্স প্রোগ্রাম। ওখানে হচ্ছে আপনি কি যেন মানে আপনি বলতেছেন যেটা এটা হচ্ছে মানে যাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি তো আপনি কি ফিউচার প্ল্যানের সাথে রিলেট করে বা অ্যালাইন করে আপনার কেন এই প্রোগ্রামটা দরকার এবং আপনার সাবজেক্টটা কিন্তু খুবই সুন্দর যে আপনি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যাচ্ছেন, বাট আপনি জাস্ট ওখানেও না আপনার রিসার্চ নিয়েই বলতেছেন ওয়াই দিস মেজরে, বাট ওখানে বেশি ফোকাস দিচ্ছেন যে আপনি রিসার্চ করবেন ইসিএল এর উপর, ইসিএল এর উপর ফোকাস মানে রিসার্চ করবেন, বাট ওইটা হচ্ছে ওয়ান এন্ড অনলি রিজন হতে পারে না। আর একটু মানে কি আপনার ফিউচার গোলের সাথে ম্যাচ করে আর একটু লজিক্যালি বলতে হবে আপনি কেন এই প্রোগ্রামটা করবেন। তারপর হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যান, ওখানেও হচ্ছে আপনি বললেন যে এইখানে বাংলাদেশে আপনি দেশে ব্যাক করবেন এবং বাংলাদেশে হচ্ছে এটার মানে ডিমান্ড আছে গ্রোয়িং একটা সেক্টর, বাট কোন সেক্টরের কথা মেনশন করতেছেন এবং আপনি কিভাবে মানে কন্ট্রিবিউট করবেন দেশের ইয়েতে মানে গ্রোয়িং সেক্টরে সেটা হচ্ছে মেনশন ছিল না।
বাট আপনি জাস্ট বললেন যে দেশের হচ্ছে মানে কি গ্রোয়িং সেক্টর এটা আপনি দেশে ব্যাক করবেন, বাট কোথায় কি কোনো ইন্ডাস্ট্রি জয়েন করবেন আর কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন জয়েন করবেন বা আপনার প্ল্যানটা কি বা নিজে কিছু ওপেন করবেন, সো কিছু ওখানে ছিল না। সো একটু মানে লজিক্যাল হতে হবে, দেশে ব্যাক করে একটা সুন্দর ফিউচার প্ল্যান দেখাতে হবে। এবং সেম গোজ ফর স্কলারশিপ, সরি সেম গোজ ফর স্পন্সর। আমি হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার স্পন্সর কে, আপনি বললেন যে আপনি স্পন্সর এবং বাকি অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপনার বাবা হচ্ছে মানে কি বেয়ার করবে। বাট আমি অ্যাকচুয়ালিতে তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি যেহেতু আমি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনি কি অ্যাকচুয়ালিতে সেলফ স্পন্সর? বিকজ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি যেহেতু আপনাকে স্পন্সর করতেছেন আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন সেটা। ওখানে আপনি বলেন যে স্কলারশিপের কথাটা মেনশন করলেন শুধু, এবং বাবার ডিটেলসও মানে কি হসপিটাল ডায়াগনস্টিক যেটা হচ্ছে ওনার, সো আপনি ইন ডিটেলস শুধু কি কি সার্ভিস দিচ্ছে সেটার উপর ফোকাস দিচ্ছেন, এতগুলো সার্ভিস দিচ্ছে, বাট ওখানে ওয়ার্কার্স কত বা লোকেশনটা আর মানে লোকেশন বলেছেন যে আপনার ইয়েতে ওখানে, বাট আর একটু সুন্দর করে যদি আপনি ওয়ার্কার সহ মেনশন করে যে ওইটা একটু বলতে পারেন তাহলে বেটার হবে। বিকজ আপনি যে ইয়ের কথা বলতেছেন আপনি অনেক সার্ভিসেস দেখাচ্ছেন, সো ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ওইটা ওইভাবে সাজাতে হবে। এবং আপনার বাবা যদি স্পন্সর হয় আপনার বাবার কথাই বলতে হবে, আপনার আপনার স্কলারশিপের উপর বেস করে আপনাকে আর স্পন্সর না দিয়ে আপনার ডিএসএ যাকে স্পন্সর শো করেছেন তাকে দেখাতে পারেন। আর সেকেন্ডারি স্পন্সর হিসাবে না হলে আপনি নিজেকে আর আপনার মাকে হচ্ছে চাইলে দেখাতে পারেন, বাট ডিএসএ যাকে স্পন্সর শো করেছেন তাকে হচ্ছে মেইন স্পন্সর হিসাবে দেখাতে হবে। ম্যাডাম এখানে হচ্ছে ওই শুধু ফাদারকে স্পন্সর দেখেছি, আর হচ্ছে প্রথমে যেটা বলছিলাম ওটা বলছিলাম যে আমি হচ্ছে মানে পার্শিয়াল ফান্ডেড ক্যান্ডিডেট, মানে আমি অর্ধেক হচ্ছে স্কলারশিপ পেয়েছি আর হচ্ছে কিছু হচ্ছে ল্যাকিং আছে ওটা হচ্ছে আমার বাবা দিবে, এটা বলেছিলাম। হ্যাঁ, বাট এইভাবে তাহলে জিনিসটাকে কনফিউজিং না করে দ্যাট আফটার রিসিভিং দিস পারসন স্কলারশিপ rest of the amount will be managed by my father, কারণ বেসিক্যালি আপনার বাবাই হচ্ছে আপনার স্পন্সর, যেহেতু বাবাকে শো করেছেন বাবা স্পন্সর, সো আপনাকে ওইভাবে স্পন্সর হিসেবে শো না করে আপনার বাবা যে স্পন্সর ওই হিসাবে ওই কথাটা বলতে না হবে। এখানে যে আমি যে মানে পার্শিয়াল ফান্ডেড পেয়েছি এটা কি উল্লেখ করতে পারি? এটা হচ্ছে আপনি এইভাবেই বলবেন আফটার রিসিভিং দিস পারসন স্কলারশিপ পার্শিয়াল বাই বা আফটার রিসিভিং পার্শিয়াল। বলছিলাম যে আই এম এ পার্শিয়াল ফান্ডেড ক্যান্ডিডেট। জি, তাহলে ওটা আরেকটু সুন্দর করেই করেন, বিকজ আপনি যেভাবে বলতেছিলেন তখন মানে সাউন্ড করতেছিল যে আপনি নিজে সেলফ স্পন্সর বা কিছু একটা, বাট অ্যাকচুয়ালি তো আপনার বাবা যে প্রাইমারি স্পন্সর তাহলে সেটা একটু মেনশন করে দিয়ে। ওকে, এবং বাবার বিজনেস ডিটেলস এর উপরও ওয়ার্ক করতে হবে, সুন্দর করে গুছাতে হবে। ওকে ওকে স্যার, আর কিছু কোশ্চেন আছে? না ম্যাডাম আপাতত নাই। ওকে স্যার, ওয়েলকাম। ওকে, জিওন হায়াত ম্যাম। হ্যাঁ আপু, এখন স্টার্ট করব? জি স্টার্ট করুন। Hello officer, good morning. How are you doing today? Good morning, I'm doing great. Please pass my I-20 and passport. Sure, here it is. Please have a look. Okay. There are many countries you could choose others one. Then why USA? Officer, I choose the USA because it offers one of the best education system in the world, especially in computer science with artificial intelligence. American University focus both theoretical and practical learning, which will help me to my real-world skills. And also, I like how US University support to the research, innovation, and provide the advanced technology for the students. So studying in the US will definitely help me to prepare for my future career in Bangladesh financial security system. So that's why I chose USA over other countries. Okay. And how many universities have you applied? Officer, I have applied total 5 universities. Those are University of Idaho, Colorado State University, Michigan State University, William Patterson University, and Mississippi State University. But I chose Mississippi State University for my bachelor program. Okay. Why did you select this university? Officer, I chose Mississippi State University because this university offers industry-related advanced and rare courses such as 2D, 3D game programming, computer architecture, artificial intelligence, and security program, which are extremely rare among many other universities. Additionally, I have got 16,000 scholarship from this university.
and my university is R1 category. But the most important thing is that I am really a cultural fanatic person. So when I find Mississippi State University organize events like the International Fiesta, variety of cultural club, and also have science club, this really influenced me a lot to choose this university. Okay, did you select the university only for a scholarship? No, officer, as I mentioned before, I'm a cultural fanatic person. So when I find this university organize events like the International Fiesta, variety of cultural club, and also have science club, this really influenced me a lot to choose this university. Okay, what is your major? Officer, my major will be computer science, but in my I-20 it shows liberal arts and science because at Mississippi State University, all the students of College of Engineering and Applied Science have to complete first the pre-course courses before declaring their major in computer science. So regarding my situation, I need to complete few courses such as Calculus 1, Physics, and Mathematics. After completing these courses with good GPA, I can officially declare my major will be computer science, and it is the university admission standard policy for all the students. Okay, and why computer science? Officer, you know, computer science means turning ideas reality through technology. So since my childhood, I have always been curious how apps, games, and security systems work. But right now, I want to learn how to build them myself and use the technology to solve the real-world problems. Especially, I like to work in my country's financial security system. So that's why I chose computer science. Okay, and what is your future plan? Officer, after completing my bachelor at Mississippi State University, my ultimate goal to return in Bangladesh and work with Bangladesh financial security system. Back in 2016, when $81 million was stolen from Bangladesh bank by North Korean hackers due to poor security system. That time I was totally shocked, and that incident inspired me a lot to study in computer science, especially focused on artificial intelligence. And I completely believe the knowledge and skills I gained from the US will definitely help me for my country's protection. So that's why I chose this program, and it's my future goal. And for me, this mission is not just a career option, it's a responsibility. Okay, who is the sponsor? Officer, my father is my sponsor. He will bear all my costs, including my tuition fees, my living expense, and my pocket money in the United States. Okay, what does he do? He's a well-established businessman who owns and operates a company specializing in the trade and supply of metal sheets, which are essential raw materials used in manufacturing of buses, ships, cars, home appliances, and various industrial companies. His business has been running successfully for several years, more than 25 years, and earning a strong reputation in the market. So on average, the company employs around 50 staff members, including sales, logistics, and administrative personnel. So the business generates a monthly income approximately $6,000 to $7,000, resulting in an annual income is about $72,000 to $84,000, which fully cover my tuition fees and my living expense in the United States. Okay, and how did you find this university? Officer, I found this university through my own online research, especially I research on trusted websites such as the US News, College Navigator, and College Boards. After comparing many options, I found this university which perfectly matched with my future goals and my academic career. So after I find that this university have accredited program and also have scholarship opportunities, I confidently applied this university through Common App. Okay, ma'am, this is your 221Z. I'm not approving your visa. I'm not rejecting it. Your decision is under pending. Okay, officer, thank you. ওকে ম্যাম, আপনি হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ আপনি এনাফ কনফিডেন্ট ভাবে বলতেছেন, বাট আপনার হচ্ছে কি আপনার অ্যান্সারগুলো একটু শেপে নিয়ে আসতে হবে। আপনি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স আপনার মেজর হবে, কম্পিউটার সায়েন্স, সো আপনি কেন কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য কেন ইউএসএ কে চুজ করতেছেন? সো ওখানে হচ্ছে কি আপনার বলতে হবে সুন্দর করে যে কম্পিউটার সায়েন্সের যেহেতু
ইউএসএ যেহেতু ইনোভেশন বা টেকনোলজির জন্য বেস্ট, আপনি ওখানে হচ্ছে আপনার অ্যান্সারে কোথাও এটা মেনশন ছিল না, বাট আপনি রিসার্চ অপরচুনিটিস দিচ্ছে বা আপনার হচ্ছে ভাস্ট মানে অপরচুনিটিস দিচ্ছে। সো আপনার এইগুলোই হচ্ছে মানে একটু অ্যাভারেজ পয়েন্ট গুলোই হচ্ছে আপনার মেনশন ছিল, বাট আপনার সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে কোথাও হচ্ছে কিছু মানে আপনি মেনশন করেন নাই। সো ওইটা হচ্ছে কি আপনি ইউএসএটাকে ইউএসএটাকে একটু স্ট্রং করতে হবে আপনার সাবজেক্টের সাথে রিলেট করে, যে কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য কেন ইউএসএ কে আপনি চুজ করতেছেন। ও আচ্ছা, তারপর ঠিক আছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ওয়াই দিস ইউনিভার্সিটি, ওখানে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট পয়েন্টটা বলেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর R1, হ্যাঁ R1 ইউনিভার্সিটি যেহেতু ওখানে তো আপনি মানে আপনার রিসার্চ আপনার ওখানেও সেম থিং, যে আপনার হচ্ছে কি মানে ওখানে আপনি জাস্ট ইউনিভার্সিটির কথা বলতেছেন আপনি, এবং কালচারালিটাকে নিয়ে বেশি মানে হাইলাইট করতেছিলেন। বাট ওখানে কি আপনি তো আপনার কম্পিউটার সায়েন্স যেহেতু, এবং আপনি কি যে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটিজ এর হিসাবে আপনি মানে কি কাইন্ড অফ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্যই তো হচ্ছে আপনি, বা ডেটা সিকিউরিটির জন্য হচ্ছে আপনি ওই ফিল্ডে করতে চাচ্ছেন। সো আপনি ইউআইডিস ইউনিভার্সিটি তো ওখানে মানে কি ওই জিনিসগুলো হচ্ছে ইনক্লুড করলে ভালো, যে ওই সাবজেক্টের জন্য আপনার ওই ইউনিভার্সিটিটা আমি বলেছিলাম যে সিকিউরিটি প্রোগ্রাম এর জন্য হচ্ছে আর কি এক্সট্রিমলি রেয়ার অ্যামং মেনি আদার ইউনিভার্সিটিজ এর জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, বাট সাথে তো আপনি কালচারাল এর কথাটাও বলতেছিলেন না। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন, আপনি কি শুধু এই ইউনিভার্সিটিটা ইয়ের জন্য চুজ করতেছেন, আপনি স্কলারশিপ পেয়েছেন সেটার জন্য? আপনি বলেন যে না, আপনি বলেন যে অ্যাজ আই মেনশন যে আমি হচ্ছে কালচারালিটা, তো সেটা হচ্ছে আপনি মেনশন করেছেন। আচ্ছা আপু, তার মানে সিকিউরিটি প্রোগ্রামটা বেশি বলবো, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আপনাকে তারপর জিজ্ঞেস করেছি আপনার হোয়াট ইজ ইউর মেজর। সো আমি ওখানে আপনি বলেছেন, আপনি ফার্স্ট কথাটা কি বলেছেন যে অ্যাজ ইউ মেনশন, ঠিক আছে? অ্যাজ ইউ সরি অ্যাজ ইউ নো বলেছেন, অ্যাজ ইউ নো কম্পিউটার সায়েন্স। আপু বলেছিলাম কি মাই মেজর উইল বি কম্পিউটার সায়েন্স, বাট ইন মাই I-20 ইট ইজ স্টেটস। সেটা না ম্যাম, ওয়াই কম্পিউটার সায়েন্স? ওকে, ওখানে যখন আমি জিজ্ঞেস তখন বলেছিলাম যে ইউ নো দ্যাট কম্পিউটার সায়েন্স। হ্যাঁ, ইউ নো বলে কখনো হচ্ছে আপনি জিনিসটাকে মানে কি ভিও কে হচ্ছে আপনি এভাবে মানে আর কি ইউ নো বলে অ্যাড্রেস করবেন না, বা ইউ নো দ্যাট এখানে এটা হচ্ছে একটু ডিসরেসপেক্ট মনে হয়, বা একটা ফর্মালি ইন্টারভিউতে এটা হচ্ছে ভালো দেখা যায় না, ঠিক আছে? সো আপনি ট্রাই করবেন অ্যাজ আই মেনশন যেভাবে বলেন ওইভাবে বলবেন। এন্ড সেম থিং, আপনি যেহেতু নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির ইয়েতে আছেন, ওখানে কিন্তু আপনি গেম বা ওইগুলো নিয়েও বলতেছিলেন। সো ওইগুলো নিয়ে না ট্র্যাক, আপনি একটা ট্র্যাকে রাখেন। আপনি যেহেতু নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য ইয়েতে আছেন, যেহেতু আপনার যে আপনি কোরিয়ার ইয়ের কথাটাও বললেন যে নর্থ কোরিয়ারা হচ্ছে হ্যাকিং করছে, যেটার জন্য হচ্ছে আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে। সো আপনি কি ওটা একটা ট্র্যাকের উপর রাখলে এই জিনিসটা বেটার হবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ট্র্যাকের উপর রাখলেই বেটার হবে। তারপর হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানে আপনি আবার কেন মেজর চুজ করেছেন আপনি সেটা রিজনে ইনক্লুড করতেছিলেন, যার জন্য কি আপনার শেষে এসে বলতে হচ্ছে এইটার জন্য আমি এই মেজর চুজ করেছি এবং এটাই আমার ফিউচার প্ল্যান। বাট এইভাবে সাজালে হবে না। আপনি ওখানে হচ্ছে ফিউচার প্ল্যান কি আপনি নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি বা ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটির জন্য যেটা হচ্ছে করতে চাচ্ছেন সেটার উপরে মেনশন করে আপনি বাংলাদেশে কোনো গভর্নমেন্ট কোথায় কি জব করবেন সেটা আপনি মেনশন করে দিবেন। ওকে, ফিউচার প্ল্যানটাও ফিক্স করতে হবে। এবং তারপর হচ্ছে আপনার স্পন্সর ডিটেইলস আপনি ঠিক বলেছেন, ওটা ঠিক ছিল। ও আচ্ছা আপু, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বিজনেস লোকেশনটা বলে দিবেন। আচ্ছা, ওকে। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন মারিয়াম সুলতানা ম্যাম, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম। ওকে ম্যাম, আপনি ভিডিওটা অন করে গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। ম্যাম আমি আজকে অডিওতেই বলি, নেক্সট টাইম আমি ভিডিও কল। গ্রিটিংস স্টার্ট। Okay. Good morning, officer. How are you doing today? Yeah, I'm fine. What about you? I'm good. Is my I-20 passport? Please, please have a look. Why want to go USA? Well, I want to go to meet with my husband, who is studying in
Masters Masters of Information Technology at Washington University of Science and Technology. We haven't seen each other for the past 2 years. As a married couple, I'm missing my husband and feeling emotionally incomplete without him. Also, when my baby talks to his father, he misses him and sometimes he cries a lot. As a parent, this moment is very painful for us. Also, 16 December, our 9th-year anniversary. So we want to meet and spend some beautiful moment together. Okay, so what do you do currently? I'm a student. Who's a sponsor? Sorry, officer. Can you repeat? Who is a sponsor? My father is sponsoring my trip. What does your father do? Sorry, officer. Please, can you repeat? What does your father do? He's a businessman with several ventures. His main business is in the export-import sector, and he also owns and operates a corn mill as well as an organic mustard oil mill. He has a 3 showroom, different location. Moreover, we also have a 5-story building in Naranganj, 2 luxury apartment in Bonasri. From his business, he earned 90 lakh BDT per year. Also, his annual rent is 24 lakh BDT. He has around 23 to 25 employees working under him. Last 30 years, he doing this profession. Okay, so how many days will we stay in the USA? I'll stay for 1 month. When did you get married? Sorry, ma'am. When did you get married? Well, I have been married for 8 years since 16 December. It was love marriage or arranged marriage? It was arranged marriage. Okay, so which university your husband currently studying? My husband is currently studying in Masters of Science in Information Technology at Washington University of Science and Technology. Okay, ma'am, this is due to 1G this time. Ma'am, don't reject your visa. I'm not approving your visa. Your visa is under pending. Okay, ma'am, thank you. ওকে ম্যাম, আপনাকে আমি যে কারণে হচ্ছে 221G প্রোভাইড করেছি সেটা হচ্ছে যে যখন আপনাকে আমি প্রথম দিকে আস্ক করেছিলাম যে আপনি কেন ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন, তো ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আপনি টু দা পয়েন্টে বলার চেষ্টা করেছেন, বাট আপনার কথাগুলোকে যদি আপনি আরেকটু সুন্দর করে টু দা পয়েন্টে একটু প্রথম দিক থেকে হাইলাইট করে বলার চেষ্টা করেন যে ওইখানে আপনি এক্স্যাক্টলি কেন যেতে চাচ্ছেন। ওইখানে হচ্ছে আপনার পারপাসটা হচ্ছে মূলত যে আপনার হাজবেন্ডের সাথে আপনি মিট করবেন। সো আপনি যখন কথাগুলোকে বলবেন, ফার্স্ট অফ অল দেখতে হবে যে আপনার ওয়ে অফ টকিংটা ন্যাচারাল আছে কিনা এবং আপনি যেভাবে কথাটা বলতেছেন এটা কি ইমোশনালি দেখাচ্ছে কিনা, কারণ এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনি ভিজিট করতে যাচ্ছেন। সো এখানে আপনার হাজবেন্ডের প্রতি যে আপনার একটা সফট কর্নার কাজ করতেছে বা আপনার বেবি যে হচ্ছে আপনার হাজবেন্ডকে মিস করতেছে, এই কথাটা যখন আপনি বলবেন আপনাকে কিন্তু রোবোটিক্স ওয়েতে ওই জায়গাতে প্রেজেন্ট করলে হবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনাকে ওইখানে ন্যাচারালি বলতে হবে এবং আপনি ট্রাই করবেন ওইখানে হচ্ছে হাইলাইটস গুলো একটু ভালো করে হচ্ছে এখানে তুলে ধরার জন্য। যেমন হচ্ছে আপনি প্রথম স্টার্টিংটা করবেন যে অফিসার আমি হচ্ছে ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছি, কারণ হচ্ছে সেখানে আমার হাজবেন্ড আছে এবং যেহেতু আমাদের বিয়ের পর আপনি হচ্ছে ওইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন যে আপনাদের বিয়ের পর হচ্ছে আপনি আপনার হাজবেন্ডকে খুবই কম সময় পেয়েছেন বা আপনার বেবি হচ্ছে আপনার হাজবেন্ডকে ওইভাবে পায়। যেহেতু একটা ছোট্ট বেবি, তো অনেক টাইম দেখা যায় যে আপনারা যখন ভিডিও কলে কথা বলেন তো উনি আপনার বেবি হচ্ছে আপনার হাজবেন্ডকে হচ্ছে স্পর্শ করার চেষ্টা করে, বাট তখন ও পারে না। তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার হাজবেন্ডকে অনেক বেশি কষ্ট দিতেছে এবং আপনার বেবি হচ্ছে আপনার মানে ওনার বাবাকে হচ্ছে দেখার সুযোগটা পাচ্ছে না।
সো এই যে জিনিসগুলো যখন আপনি ইমোশনালি দিকটা হচ্ছে এখানে এডিট করবেন, তখন একজন ভিসা অফিসার বুঝতে পারবেন যে আপনার হচ্ছে ভিজিটের পারপাসটা এখানে হচ্ছে মূলত কিসের জন্য আপনি যেতে চাচ্ছেন। সো এই পয়েন্টটাকে একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করবেন এবং এনশিওর করবেন যে যখন আপনাকে হচ্ছে ভিসা অফিসার আস্ক করবেন যে আপনি বর্তমানে কি করছেন, আপনি কিন্তু জাস্ট ওইখানে বলেছিলেন যে আপনি কারেন্টলি একজন স্টুডেন্ট, বাট কি টাইপ মানে আপনি কোন লেভেলে হচ্ছে স্টাডি করতেছেন, ইউনিভার্সিটি ওর হচ্ছে আপনি এমনিতেই হচ্ছে যে কোনো কলেজে স্টাডি করতেছেন, এটা আপনাকে কিন্তু হচ্ছে ওইখানে মেনশন করে বলতে হবে। দেন হচ্ছে আপনি যদি জানতে চাই আপনি কিন্তু ওইভাবে আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। সো আমি বলবো যখন আপনাকে উনি বলবেন যে কারেন্টলি আপনি কি স্টাডি করতেছেন, এটা প্রপার লাইনে হচ্ছে বলার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই আপনি প্রথম থেকে এটা মেনশন করবেন যে আপনি স্টুডেন্ট, তারপর হচ্ছে আপনি কোথায় পড়াশোনা করতেছেন, আপনার সাবজেক্ট কি, আপনি কিন্তু সেটা এডিট করে বলতে পারেন। এবং আমি বলবো যে এখানে হোম টাইম ব্যাকের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। সো ইউএস এর আনসারটাতে আপনি যে কেন যেতে চাচ্ছেন ওইখানে লাস্টের লাইনটাতে আপনি এটা উল্লেখ করার চেষ্টা করবেন যে যেহেতু আপনি বর্তমানে অধ্যয়নরত অবস্থায় আছেন, সো ডেফিনেটলি আপনাকে কিছু সময় পর ওইখান থেকে কিন্তু ব্যাক করে আসতে হবে। এখন এখানে একটা লিমিটেশন আপনি দিয়ে রাখতে পারেন যে আমি হয়তো বা এখানে গিয়ে 1 মাস থাকবো বা হচ্ছে আমি 15 দিন থাকবো। সো এই ধরনের যে টাইমিংটা আছে আপনি কিন্তু এখানে মেনশন করতে পারেন যে অফিসে আমি 1 মাসের মতন থাকবো, দেন আমাকে দেশে ব্যাক করে আসতে হবে কারণ এখানে আমার পড়াশোনা আছে এবং আমার বেবিও আছে। সো আমার বেবিকে নিয়ে আমি হচ্ছে আমার পরিবারের কাছে আমাকে আসতে হবে। সো এই যে বিষয়টা আপনি যে হোমে যে আপনার বেক করে আসবেন, এই ব্যাপারটা কিন্তু হচ্ছে আপনাকে মাস্ট বি এখানে প্রেজেন্ট করতে হবে। তখন একজন ভিসা অফিসার এটা এই কোশ্চেনটার অ্যানসার তখন মানে হচ্ছে যখন আমাকে আস্ক করা হবে যে আমি কতদিন থাকবো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি থাকার যে জায়গা ইকুয়েশনটা তো বলতে পারবেন, আদারওয়াইজ হচ্ছে আপনি যে ওইখানে কেন যেতে চাচ্ছেন এই আনসারটাতে যদি আপনি প্রথমের দিকে লাস্টের দিকে এটা আপনি এখানে বলে দেন, তখন কিন্তু একজন ভিসা অফিসার বুঝতে পারবেন যে আপনি জাস্ট ওইখানে আপনার হাজবেন্ডকে দেখতে যাচ্ছেন, বাট আলটিমেটলি কিন্তু আপনাকে দেশে বের করে আসতে হবে। সো এই আনসারটাতে মূলত হচ্ছে আপনার পুরো প্রোফাইলটা হচ্ছে বেসড করবে, আপনাকে যে আনসার এখানে আনসারটা আপনি করবেন যে কেন আপনি ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন। তো ওইখান থেকে কিন্তু একজন ভিসা অফিসার আলটিমেটলি বুঝতে পারবেন যে আপনি ওইখানে কি থাকবেন নাকি চলে আসবেন। তো ওই জায়গাতে আপনি যদি লাস্টের দিকে একদমই কথাটা বলে দেন যে অফিসার আমি কিছুদিনের জন্য এখানে থাকবো, দেন হচ্ছে আমাকে দেশে বের করে আসতে হবে যেহেতু আমার হচ্ছে দেশের মধ্যে আমি অধ্যয়নরত অবস্থায় আছি। সো এটা আপনি মেনশন করে দিলে উনি তখন শিওর হয়ে যাবেন। এবং পরবর্তীতে হচ্ছে ম্যাম আপনার যে স্পন্সর আনসারটা আছে এমনিতে ঠিক আছে, বাট একটু কনফিডেন্টের সাথে বলার চেষ্টা করবেন যে এক্স্যাক্টলি আপনার বাবার প্রফেশনটা কি, উনি কত বছর থেকে এখানে কাজ করতেছেন, ওনার আন্ডারে কতজন লোক কাজ করে, এই ধরনের স্পেসিফিক কিছু আপনি ডকুমেন্টস হচ্ছে এখানে দেওয়ার ট্রাই করবেন যাতে হচ্ছে উনি এটা বুঝতে পারেন যে আপনার বাবা এনাফ ক্যাপাবল। এবং যখন হচ্ছে উনি আপনাকে এই কথাটা বলবেন যে আপনি ওখানে গিয়ে কতদিন থাকবেন, তো কতদিন থাকবেন এখানে কিন্তু হচ্ছে ওই যে কথাটা আপনাকে বললাম, আপনি ফার্স্টের দিকে হচ্ছে বলবেন অবশ্যই যে আপনি ওখানে কতদিন থাকবেন, দেন আপনি দেশে ব্যাক করার যে ব্যাপারটা এটা প্রুফ করার জন্য এখানে সাথে সাথে বলবেন যে আপনার যেহেতু স্টাডি আছে তো আপনাকে হচ্ছে ওইখানে থেকে আবার চলে আসতে হবে। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম, অল দ্য বেস্ট, কিপ ইট ডিসেন্ট। থ্যাংক ইউ। You're welcome. Okay, next হচ্ছে শিহাব ইসলাম স্যার, আপনি কি আছেন? Yes, ma'am. Okay, sir, আপনি ভিডিওটা অন করে গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। Ma'am, my relatives are in my rooms and I am in the balcony right now. Okay, sir, greetings start করুন। Good morning, officer. How are you doing today? Fine, what about you? Yeah, I'm fine. Pass me your I-20 and passport. Yes, officer. Here is my I-20 and passport. Okay, so why want to go USA? Officer, I choose USA because it leads the world in cybersecurity research and hands-on education. For instance, Western University has a cybersecurity center of excellence where students work on real-world security challenges instead of just book-based learning, which is rare and elsewhere. Once I attended a seminar by a US-based cybersecurity expert, which really inspired me and motivated me to learn there. I believe this practical training will prepare me to return to Bangladesh, work in its growing cybersecurity sector, and later start my own firm. So compared to other countries, the US give me the best chance to grow academically and professionally.
How many university did you apply to? Officer, I applied 4 universities, and they are Southeast Missouri State University, Washington University and Science and Technology, South Dakota State University, and Virginia State University. And you are going for which university? I chose Western University. Why you chose this particular university? Why not other universities? Officer, I chose Western University because it offers core computer courses and algorithms, computer networks and programming, operating system and database systems, which are essential for building a strong foundation in cybersecurity, my main field of interest. Beyond academics, there are active student organizations like Computer Science Club and the Cybersecurity Center of Excellence. They host weekly events, hands-on training sessions, and invite IT professionals from NVIDIA, Microsoft, Boeing to speak about the real projects and career paths. This experience helped me to gain not only theoretical knowledge, but also practical skills directly from the people working in the same field. Another reason I chose this university is the opportunity to get involved in research from the very first semester through a program called RAD, which full meaning Research Assured Discipline. That early exposure to research will help me explore cybersecurity in depth and prepare me for a professional career in the field. Moreover, officer, I was invited to their GLIKE Honors College, which provides smaller, discussion-based and direct engagement with faculty. Though this program, I will gain critical thinking, leadership, and practical research skills that are essential for academic and professional growth when I return to my home country. Are you going for a bachelor's degree? Yes, officer, I am going for pursuing my bachelor degree in computer science. Okay, so why you chose it? Officer, I have always been fascinated by technology since I was a child. I had a remote control car that I loved most and always curious about how it worked. And that curiosity led me to research and discover the role of advanced technology. Additionally, in 2022, my father's and my own Bikash account was hacked, and we lost around $3,000. And that incident really shocked me and motivated me to learn how to protect sensitive data. I believe that studying computer science will give me the real foundation I need to become a cybersecurity expert and contribute to the growing cybersecurity sector in my home country. That's why I chose computer science as my major. Okay, so what do you do currently? Officer, currently I am a student. I completed my higher secondary certificate in 2023. What do you do after that? Officer, after completing my HSC, I decided to gain practical experience before pursuing my higher studies. So I worked for around 1 year at Root Overseas as a social media executive, where I handled Facebook digital marketing, content creation, and design. And I have gathered skills in strong teamwork, digital system management, and technical ability. Along with that, officer, I also completed a diploma in computer graphic design from National Youth Training Academy, which gave me a solid foundation in technology. This experience made me more confident and prepared me for computer science degree. Who is the sponsor? Officer, my father is sponsoring me. He will cover my tuition fees and living expenses without any issues. What does your father do? Officer, my father is a businessman. He runs a wholesale business of tin, steel, and aluminum successfully for 20 years. His company's name is Mordina Steel Agency, where he also imports spare parts mainly for three-wheelers like auto rickshaw, CNGs. And some of his imported products are also used in bikes, trucks, and other vehicles. Along with that, he also manages and owns 3 grocery shops in our Dhaka city. And also, he also owns some real estate properties, which are currently rented out. What is your father's yearly income?
Officer, my father's monthly income around 6,000 to 7,000 US dollar, and my father's annual income approximately is about 55,000 to 60,000 US dollar, but it a little bit fluctuated depending on the business profit. Okay. So did you get any scholarships from this university? Yes, officer, I have accepted a 62% academic scholarship, which will cover my 62% of tuition fees from Webster University. Okay. So what is your future goal? Officer, after completing my graduation, I plan to return to Bangladesh and work in the cybersecurity sector. Webster Computer Science Club and Cybersecurity Center of Excellence provide me hands-on experience with real threat analysis. And with this experience, I want to join top tech companies like Bangladesh Computer Council, Tiger IT Bangladesh Limited, Bikash Limited, and my own goal to open a cybersecurity firm where I can serve my own companies and some local companies like Root Overseas to protect their data. And in my country, there is huge demand for cybersecurity expert right now. Okay, sir, this is your 22 this time. Don't reject your visa. I'm not approving your visa. Your visa is under pending. Thank you, officer. Okay, sir. আপনাকে আমি যে কারণে 221 যেটা প্রোভাইড করেছি, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনাকে আমি কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে why you want to go USA. দ্যাটস মিন এখানে আপনাকে ভিসা অফিসারকে জাস্ট বলতে হবে যে আপনি কি পারপাসে ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন। তো ডেফিনেটলি আপনি হচ্ছে আপনার ব্যাচেলার্সটা কমপ্লিট করার জন্য এখানে যেতে চাচ্ছেন, এবং ব্যাচেলার্সে আপনার যে ডিগ্রিটা আছে আপনি জাস্ট সেটা মেনশন করে বলবেন যে আপনার হায়ার স্টাডির জন্য ফার্দার যেটা হচ্ছে আপনার ব্যাচেলার্স, সো এখানে হচ্ছে আপনি জাস্ট এটা হচ্ছে করার জন্য যেতে চাচ্ছেন। বাট এখানে আপনি যে জিনিসটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনি ওয়াই ইউএস এর আনসারটা দিয়ে দিয়েছেন। যখন হচ্ছে ভিসা অফিসাররা হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে আস্ক করেন যে ওয়াই ইউ চোজ ইউএসএ, ওয়াই নট আদার কান্ট্রিজ, তখন হচ্ছে আমাদেরকে এখানে লং করে কিন্তু হচ্ছে আনসারটা প্রোভাইড করতে হয় যে আমরা কেন স্পেশালি হচ্ছে ইউএসএটাকে বেছে নিচ্ছি এবং কেন হচ্ছে আদার ইউনিভার্সিটিস না। বাট এখানে ভিসা অফিসার জাস্ট জানতে চেয়েছেন যে আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন। তো এখানে আপনি জাস্ট বলবেন যে আমি একটু এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম বিষয়ে, এজন্য মানে কোশ্চেনটা খেয়াল করতে পারিনি, এবং আপনার ইউনিভার্সিটি নেমটা আপনি চাইলে এখানে মেনশন করতে পারেন। বাট ম্যাম আমি একটু ওভার এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম, এই ছোট ছোট যার কারণে ভাবছি যে হোয়াই ইউএসএ। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। ওকে স্যার, সো এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে নেক্সট টাইম একটু মনোযোগ সহকারে হচ্ছে শোনার চেষ্টা করবেন, কারণ এই ছোট ছোট কোয়েশ্চেনের কারণে আপনারা যখন হচ্ছে একটু লং ভার্সনে কোয়েশ্চেন করতে যাবেন তখন অফিসারের কাছে মনে হতে পারে যে আপনি হয়তোবা মেমোরাইজ করে আসছেন। জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি ম্যাম। এক্সেপ্ট দিস আদার্স আনসার গুলা কি ম্যাম ঠিক আছে? এখানে কিন্তু আপনি বলতে গেলে সব ইনফরমেশন গুলোই দিয়েছেন, বাট আপনি যে স্কলারশিপটা পেয়েছেন এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার একটা প্লাস পয়েন্ট। সবাই কিন্তু এই ইউনিভার্সিটি থেকে 62% স্কলারশিপটা কিন্তু ওইভাবে পায় না। সো আপনি যে কাজটা করবেন এখানে হচ্ছে আপনার স্কলারশিপের দিকটা আপনি মিডলের ওইখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট করে দিবেন স্কলারশিপের দিক। নেক্সট হচ্ছে যে বিষয়টা আপনাকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রোগ্রামের আনসারে আপনি হচ্ছেন যে কথাটা বলেছিলেন যে আপনার হচ্ছে ছোটবেলা থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল কার দেখেছেন, তো ওইটা থেকে হচ্ছে আপনার মানে ওই যে প্রোগ্রামে আপনি স্টাডি করবেন এটাতে হচ্ছে ফার্দার আপনি মোটিভেট হয়েছেন। তো এই কথাটা এইভাবে প্রেজেন্ট না করে আপনি আপনার ফিউচার প্ল্যানের সাথে কিন্তু হচ্ছে মিল রেখে ওইটা বললে কিন্তু ভালো হয়। আপনি সেটা বলতে পারেন যে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আপনার এখান থেকে, বা আপনার ছোটবেলা থেকে টেকনোলজির ওপর কিন্তু হচ্ছে ওইভাবে একটা ইন্টারেস্ট আছে, বাট এইভাবে মানে আপনি যে বলেছেন যে একটা কারের কারণে হচ্ছে আপনি এখান থেকে হচ্ছে মোটিভেট হয়েছেন, বা আপনার বাবার যে হচ্ছে বিকাশে একটা প্রতারণার দিকের কথা আপনি এখানে উল্লেখ করেছেন, বাট এটা কিন্তু টু দা পয়েন্টে হচ্ছে আপনার মানে প্রোগ্রামটা চুজ করার ক্ষেত্রে পড়ছে না। আমি যে কথাটা আপনাকে বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার ফিউচার প্ল্যানেও কিন্তু প্রবলেম আছে।
আপনার ফিউচার প্ল্যানে আপনি কিন্তু অনেক কথা বলেছেন, যেমন হচ্ছে এখানে আপনি কিছু কোম্পানির নেম বলেছেন, তারপর হচ্ছে আবার সাইবার সিকিউরিটির কথাও বলেছেন, রাইট? সো এখানে এতগুলা হচ্ছে দিক আপনি তুলে না ধরে যে কোনো একটা দিক, মানে যে কোনো একটা হচ্ছে গোল হচ্ছে আপনি তুলে ধরেন। এখানে আপনি ইন ফিউচার এই কাজটা করতে চাচ্ছেন দেশে বেক করে এসে, এবং রেপুটেড যে কোনো একটা কোম্পানিতে আপনার ইচ্ছা আছে যে আপনি এখানে কাজ করবেন, এই কথাটা একটু সুন্দর করে এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট করেন, এবং আপনার ফিউচার প্ল্যানের সাথে মিল রেখে কিন্তু হচ্ছে আপনাকে প্রোগ্রামে আনসারটা হচ্ছে প্রোভাইড করতে হবে। কারণ একজন অফিসার অলওয়েজ হচ্ছে এটাই চেক করেন যে আপনি যে প্রোগ্রামটা নিচ্ছেন এটা থেকে আপনি ইন ফিউচারে কিভাবে বেনিফিটেড হবেন। তো আপনি যে কাজটা করবেন সেই কাজটাকে আমি বলবো যে প্রথমে নির্ধারণ করেন এবং সেটার উপর বেস করে আপনার প্রোগ্রামে আনসারটা ওইভাবে আপনি রেডি করেন। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি সাইবার সিকিউরিটির ওপর কোনো কাজ করবেন দেশে বেক করে এসে, তখন আপনি সাইবার সিকিউরিটির ওপর হচ্ছে ওইভাবে মনোযোগ দিন, যে এখানে হচ্ছে আপনার আনসারটা কিভাবে সাজালে আপনার ফিউচার গোলের সাথে হচ্ছে পুরোপুরি মিলবে। সো এখানে হচ্ছে আপনি যেভাবে বলেছেন আমি বলবো যে এটা টু দ্য পয়েন্টে হয় নাই স্যার। সো একটু হচ্ছে প্রোগ্রামে আনসারটা নিয়ে কাজ করেন এবং ফিউচার প্ল্যানে আনসারটা নিয়েও কাজ করবেন। আর ফিউচার প্ল্যানে হচ্ছে অলওয়েজ আপনি যে দেশে বেক করে আসবেন এই ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম দিকে ভিসা অফিসারকে এনশিওর করার চেষ্টা করবেন। আর তাছাড়া হচ্ছে স্যার আপনি যেহেতু হচ্ছে আপনার একটা গ্যাপ ইয়ার আছে এখানে 2024 হচ্ছে আপনি পুরো 1 ইয়ার বলতে গেলে এখানে একটা গ্যাপ ইয়ার পড়ে গেছে আপনার। সো আপনি যে কথাটা বলেছিলেন এখানে গ্রাফিক্স ডিজাইনের মতো কিছু কোর্সেস করেছেন বা এই টাইপের, আমি বলবো যে এটা একটু লং করে হচ্ছে বলার প্রয়োজন নেই। আপনি 2023-এর যখন হচ্ছে আপনার ডিগ্রিটা আপনি কমপ্লিট করেছিলেন লাস্ট ওইখান থেকে, তো এটা স্টাডিটা কমপ্লিট করার পর আপনি তারপর পরে কি করেছেন? ডেফিনেটলি আপনি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিয়েছেন, আপনি আপনার হচ্ছে প্রসেসিং গুলো করেছেন, হায়ার স্টাডির জন্য ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়েছেন, এবং তার পাশাপাশি আপনি কিছু কোর্সেস করেছেন যেগুলোর নাম আপনি ওখানে উল্লেখ করতে পারেন। বাট এতটা লং করবেন না যেন হচ্ছে ভিসা অফিসার আপনার কথাগুলো না শুনেন। সো টু দা পয়েন্টে হচ্ছে বলার চেষ্টা করবেন। এবং আপনি আরেকটা হচ্ছে মেজর ভুল করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার ফাদারের যখন আমি ইয়ারলি ইনকামটা বলেছিলাম বলার জন্য, তখন আপনি যে জিনিসটা করেছেন আপনি মান্থলি ইনকাম বলেছেন। সো এই জিনিসটা ভুলেও করবেন না, এটা কিন্তু রেড ফ্ল্যাগ। আপনাকে অফিসার যে কোয়েশ্চেনের প্রথম দিকে আপনি এটা বলতে পারতেন যে অফিসার আমার বাবার হচ্ছে ইয়ারলি ইনকামটা এত, এবং পরবর্তীতে আপনি বলতে পারতেন এবং উনার মান্থলি ইনকামটা হচ্ছে এটা। বাট প্রথমে উনি যে কোয়েশ্চেনটা জানতে চেয়েছে আপনাকে সেই আনসারটা দিতে হবে, আদারওয়াইজ উনি কিন্তু সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে মনে করবেন, যেটা আমার মনে হয়েছে যে আপনি হয়তো বা কোয়েশ্চেনটা বুঝেন নাই। হ্যাঁ, সো ভুল কোয়েশ্চেন আনসার কিন্তু ওইভাবে দেওয়া যাবে না, আপনাকে কনফিডেন্টের সাথে বলতে হবে এবং কোয়েশ্চেনটা ভালো করে শুনতে হবে যে উনি এক্স্যাক্টলি কি বোঝাতে চাচ্ছে। তো কোয়েশ্চেনটা বুঝে তারপর হচ্ছে নিজের মতো করে আপনি যেভাবে মনে হয় যে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারবো ওইভাবে কিন্তু হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে হবে। জি ম্যাম। ওকে ওকে স্যার, সো আপনার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? থাকলে বলতে পারেন। নো ম্যাম, ইটস ওকে। ওকে স্যার, অল দ্য বেস্ট, কিপ প্র্যাকটিসিং। ওকে, নেক্সট হচ্ছেন তাহিদা, আপনি কি আছেন না? আসসালামু আলাইকুম। জি আপু, শুরু করব? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ম্যাম, আপনি ভিডিওটা অন করে গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। আপু অডিও বলে দিব। ওকে, আপনি গ্রিটিংস স্টার্ট করবেন। Good morning, officer. Hope you're doing great today. Yeah, I'm fine. What about you? I'm pretty good. Thanks for asking. Best me I can and passport? Sure, here is my passport in I-20. Please have a look. Why want to go USA? Officer, I want to go USA to pursue my bachelor in public health at William Patterson University in New Jersey. Because the United States is known for its strong healthcare system, offers a combination of academic excellence, practical training, and advanced research facilities. Okay, so how many universities did you research? Officer, I researched total 5 universities and applied, among them applied 3 universities. Those are Arkansas State University, Central Michigan University, and William Patterson University. Finally, I'm going to William Patterson University. Why are you going for this university? Officer, my ultimate goal is I want to improve my country's medical field. After researching those universities, I'm drawn in William Patterson University because it has strong academic reputation, dedicated faculty, diverse student community, and
100 students clubs that support personal development. Also, they offer special training and organize weekly events such as vaccination program, treatment distribution, ensuring good hygiene. So from this university, I got 50% scholarship. And this university has very good lab like health science lab, anatomy and physiology lab. And they also provide clinical and internship opportunities from different organizations such as Atlantic Health System, American Cancer Society, Horizon Health Center, promotion of for maternal and child health. Considering all of that, I choose this university. How did you find this university? Officer, I came across the university bachelor portal while exploring accredited public health programs in the United States. After that, I found William Patterson University because they offers excellent facilities, diverse community, and I also checked for current student reviews and also contacted my professor. And considering all of that, I found that this will be best university to pursue my degree. Okay, so what is your program name? So my program is Bachelor in Public Health. Why you chose this program? Officer, in my home country, Bangladesh, we don't have many experts in the field of public health. By studying public health, I will learn a variety of diseases like infectious disease, HIV, AIDS, malaria, mental health issue, anxiety, depression, and also learn how to protect and improve the health of people and communities through health education, epidemiology, health policy. Also, in my home country, people from higher income group often travel abroad for better treatment, while middle and lower income groups struggle for better treatment due to lack of public health workers. Sir, I know that I cannot solve this issue alone. By studying myself through education and training, I'll be part of the solution. Thus, I believe now it is the right time to build strong foundation in public health. What you do currently? Sir, I completed my higher secondary education in 2020. After that, I was admitted BSc in nursing, and I'm second year in nursing. So where are you living your current university? Officer, although I'm studying nursing, but my true interest has always been in public health. Initially, I thought it would eventually lead me to public health, especially both are the part of healthcare field. However, after gaining experience in this program, I found they focus on individual patient care, while public health focus on communities and population health care. Sir, as my long-term goal is working at the community and national level, that's why I switched my major. Okay, so who is the sponsor? So my father is the sponsor. He will bear all of my expenses. May I elaborate about him? Yeah, of course. And my father owns and operates a well-established construction business named Islam Construction and Developers in Bangladesh. This business has been running successfully almost 23 years since 2002, with 3 active branches and has around 55 employees. This business primarily focuses on residential and commercial construction projects, includes development of houses, apartment buildings, retail spaces. Additionally, he has agricultural lands and rental properties where he earns handsome amount of money. Officer, his monthly income is approximately 5 to 6,000 US dollars, and annually it's paid out 60 to 72,000 US dollars. What is the future plan? Officer, after graduation from the USA, I'll definitely return back to my home country, Bangladesh, and begin my career as a public health worker in my hometown, named Sylhet M.A.J. Usmani Medical College. Officer, my goal is I want to apply the knowledge and skill that I learned from the USA to reduce the infectious diseases, prevent care, and raise the health awareness, and also focus on maternal and child health issues, malnutrition, and public education in my rural areas. Because this is not only my job, this will be my responsibility. Eventually, I also hope to collaborate with international health organizations to address rural health issues in Bangladesh. Okay, so do you know your course curriculum? Yes, officer, I do. This is a 4-year bachelor program, and I have to complete 120 credit hours, including general education, core courses, and internship. Also, in the first 2 years, I will focus on introduction of public health, anatomy and physiology, mathematics,
English, health promotion, health education. In the later 2 years, and so in the later 2 years, I will study on core courses like epidemiology, biostatistics, and also apply the knowledge and skill through internship and research method. Do you have any travel history? Officer, I love to travel, but due to my academic pressure, I didn't travel outside country. Okay, ma'am, this is your to Vanji this time. Ma'am, don't reject your visa. I'm not approving your visa. Your visa is under pending. ওকে ম্যাম, আপনাকে আমি যে কারণে হচ্ছে 221 প্রোভাইড করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যখন আমি বলেছিলাম যে আপনি কেন ইউএসএ তে যেতে চাচ্ছেন, তো এখানে হচ্ছে আপনি আনসারটা কিন্তু হচ্ছে ওয়াই ইউএস এর আনসারটা প্রোভাইড করে দিয়েছিলেন। সো এটা কিন্তু কখনোই করবেন না। এখানে জাস্ট আপনি বলবেন যে আপনি আপনার হচ্ছে ব্যাচেলার্স ডিগ্রিটা হচ্ছে কমপ্লিট করার জন্য এখানে যেতে চাচ্ছেন। সো এই যে বলবো, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জাস্ট বলে আপনার ইউনিভার্সিটি নেমটা আপনি এখানে মেনশন করে দিবেন। এখানে হচ্ছে আপনি যারা কিছু কথা বলেছেন এগুলা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ যেহেতু হচ্ছে আগের মতো কিন্তু হচ্ছে আপনাদের ইন্টারভিউটা কিন্তু এতটা সময় নিয়ে হচ্ছে ওনারা নিচ্ছেন না। আপনাকে বেশি হলে এখানে 30 সেকেন্ড আর হচ্ছে 35 সেকেন্ড এইভাবে টাইমটা দেওয়া হবে। ওই টাইমিং এর মধ্যে কিন্তু হচ্ছে আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে যে আপনি কিভাবে আপনার আনসারটাকে টু দা পয়েন্টে বলবেন। তো উনি যেভাবে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবেন এবং যা জানতে চাইবেন আপনি যতটা ইজি ভাবে ওনাকে প্রেজেন্ট করতে পারেন ওইভাবে কিন্তু করতে হবে। সো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনাকে কিন্তু আনসারটা ওইভাবেই প্রোভাইড করতে হবে। বলতেছেন যে ওয়াই ইউএসএ, তখন হচ্ছে আপনি একটু হচ্ছে এখানে লং করে বলতে পারবেন যে কেন আপনি স্পেশালি ইউএসএ টাকে বেছে নিচ্ছেন আদার কান্ট্রিজে নাকি। এটার জন্য হচ্ছে ম্যাম আপনি অলওয়েজ ফলো করবেন যে উনি কি ওনার কোয়েশ্চেনে ওয়ার্ড কথাটা বলতেছেন কিনা, আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন। তো এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড শব্দটা যখন আসবে তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার যে ভিজিট পারপাসটা আছে, আপনি কিসের জন্য এখানে যেতে চাচ্ছেন, ওই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে অফিসার জানতে চাচ্ছেন। তো ওই জিনিসটা আপনি এনশিওর হয়ে এখানে বলে দিবেন। আর যদি উনি ইউএসএ সম্পর্কে মানে আপনি কেন ইউএসটাকে বেছে নিয়েছেন সেটা বলেন, তখন ডাইরেক্টলি উনি বলবেন যে ওয়াই ইউএসএ বা ওয়াই ইউ চোজ ইউএসএ। তখন হচ্ছে আপনাকে একটু হচ্ছে এলাবোরেট করে এখানে বলতে হবে যে এক্স্যাক্টলি আপনি কেন হচ্ছে ইউএসএ টাকে বেছে নিয়েছেন। আপনি ওইটাই কি শুধু বলবে যে ওয়াই ইউএসএ বা ওইরকম আর কোয়েশ্চেন থাকবে যে ইউএসএ কেন? হ্যাঁ, উনি কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আপনাকে করতে পারেন যে আপনি ইউএসএ টাকে কেন বেছে নিয়েছেন, আপনার হোম কান্ট্রিতে তো অনেক ইউনিভার্সিটি আছে। তখন কিন্তু হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে ওইভাবেই ঘুরিয়ে বলতে হবে যে হচ্ছে আমার ইউএসএ তে হচ্ছে স্টাডি করতে চাচ্ছেন আপনি, যে আপনার ফার্দার স্টাডিটা যাতে হচ্ছে একটু ভালো হয়, কারণ আপনাদের অনেক টাইম কিন্তু এইভাবে একটু ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয় যে কেন আপনার হোম টাউনে আপনি স্টাডি করতেছেন না। তখন কিন্তু আপনাকে ওইভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে যে কেন করছেন না, রিজনটা কি, আপনাকে স্ট্রংলি বলতে হবে। ঠিক আছে, বাকিগুলো হ্যাঁ ম্যাম আমি বলতেছি। দেন নেক্সট হচ্ছে যে আপনি ইউনিভার্সিটি আনসারটা বলেছেন, বাট ম্যাম আমি এখানে আপনাকে এটা সাজেস্ট করব যে ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে আপনি যে এডমিশন নিতে যাচ্ছেন এখানে প্রথম দিকটাতে কিন্তু একজন স্টুডেন্টের অবশ্যই উচিত যে উনি কিসের জন্য এই ইউনিভার্সিটিটা সিলেক্ট করেছেন। ডেফিনেটলি ওনার হচ্ছে প্রোগ্রামের জন্য, এবং প্রোগ্রামটা উনি কিভাবে কাজে লাগাবেন সেই দিকটা কিন্তু প্রথম দিকে রাখতে হবে। তো এখানে আপনি প্রথম দিকে যে কাজটা করবেন, ফার্স্টের দিকে হচ্ছে আপনি ইউএসএ এর যে ইউনিভার্সিটিটাতে যেতে চাচ্ছেন ওইটাতে আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে প্রথমে বলবেন। দেন আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন ওইখান থেকে বেনিফিটেড কিভাবে হবেন, বেনিফিটেড এর সাইডটা রাখার চেষ্টা করবেন। যেমন আপনি সেকেন্ড লাইনে বলতে পারেন যে আপনি যে প্রোগ্রামটা নিয়েছেন ইন ফিউচার আপনি যে কাজটা করতে চাচ্ছেন তো ওইটাতে হচ্ছে এটা কিভাবে হচ্ছে মিলতেছে বা এটা কিভাবে আপনাকে বেনিফিট করবে। এবং থার্ড লাইনে ধরেন যে আপনি বলতে পারেন যদি আপনি স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন তাহলে ওইটা কত পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার টিউশন ফি কভার করতেছে। দেন ফোর্থ লাইনে আপনি প্রফেসরদের নিয়ে বলতে পারেন আপনার যদি ইউনিভার্সিটির কোনো ইউনিক ব্যাপার থাকে যে ওনার ইউনিভার্সিটিতে অনেক ইউনিভার্সিটি দেখা যায় যে ক্লাব থাকে, রিসার্চের ফেসিলিটিস থাকে, তো এইগুলা হচ্ছে আপনি তখন মেনশন করতে পারবেন। এবং আলটিমেটলি এটাকে কিভাবে আপনি হচ্ছে কাজে লাগাবেন যখন দেশে বেক করে আসবেন এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি আনসারে ইনক্লুড করে বললে এটা ভালো হয়। দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনি যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছেন এগুলো একটু হচ্ছে মেমোরাইজ বা হচ্ছে আপনি যে মুখস্থ করে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। সো একটু ন্যাচারালি ওয়ার্ডগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবেন এবং টু দা পয়েন্টে আনসারটাকে বলার চেষ্টা করবেন যে এক্স্যাক্টলি আপনি কেন ইউনিভার্সিটিটা বেছে নিচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন ম্যাম?
হ্যাঁ, এবং নেক্সট হচ্ছে যে আপনি কিভাবে ইউনিভার্সিটিটাকে খুঁজে পেয়েছেন। ডেফিনেটলি আপনি প্রথমে যে কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে জেনেছেন, তারপর হচ্ছে আপনি এটা বলার চেষ্টা করবেন যে আপনি ওন থেকে রিসার্চ করেছেন, দেন হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিটা অ্যাপ্লাই করেছেন বা ইউনিভার্সিটিতে আপনি এইভাবে খুঁজে পেয়েছেন। এটা হচ্ছে একটু সুন্দর করে এখানে আপনি বলার চেষ্টা করবেন। এবং নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আপনাকে করেছিলাম যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে আপনি কেন বেছে নিচ্ছেন, এখানে আপনি যেহেতু হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানে বলেছেন যে দেশে বের করে এসে আপনি হচ্ছেন লোকজনের ওইভাবে হচ্ছে সেবা করতে চাচ্ছেন বা ওইভাবে কাজটা করতে চাচ্ছেন, সো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে ওইটার সাথে মিল রেখে আপনি প্রথম থেকে হচ্ছে বলেন, প্রয়োজনে আপনি এইভাবেও প্রেজেন্ট করতে পারেন যে অফিসার যেহেতু ইন ফিউচার আমি কাজটা করতে চাচ্ছি, সো এই কাজটা করার জন্য আমার যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বা আমার যে নলেজটা প্রয়োজন, আমি এই প্রোগ্রামটা যখন করবো তখন এটা থেকে হচ্ছে আমি গেইন করতে পারবো নলেজটা। এটা বলে দেন, আপনি বললেন যে এই সেক্টর থেকে আপনি কি কি শিখতে পারবেন, যেমন কিছু দেখবেন যে প্রোগ্রামের মধ্যে কোর্সেস থাকবে যা ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনার ফিউচার প্ল্যানের সাথে অ্যালাইন করবে। তো এই ধরনের 2 থেকে 3টা আপনি কোর কোর্সেস ওইখানে মেনশন করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে এগুলা থেকে আপনি যখন নলেজগুলো হচ্ছে গেইন করবেন তখন এটাতে হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি যখন বেক করে আসবেন তখন কিভাবে কাজে লাগাবেন এটা নিয়ে একটু বলার চেষ্টা করবেন। অ্যান্ড আরেকটা বিষয় হচ্ছে ম্যাম, যেহেতু আপনি বিডিতে হচ্ছে অলরেডি হচ্ছে একটা স্টাডিতে আছেন, সো উনি কিন্তু হচ্ছে আপনাকে একটু ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন যে আপনি অলরেডি এখানে সেকেন্ড সেমিস্টার হচ্ছে আছেন, তো এখানে আপনি কেন এখন যেতে চাচ্ছেন মিডল টাইমে, আপনি তো এখানে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য যেতে পারেন। তো ওই কোয়েশ্চেনটার জন্য কিন্তু একটু রেডি থাকতে হবে অ্যান্ড হচ্ছে আনসারটা একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করবেন যে আপনি বলেছেন না এখান থেকে কেন লিভ নিতে চাচ্ছেন, তো এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনি লাস্টের দিকে ওইভাবে হচ্ছে কিন্তু গুছিয়ে আনসারটা প্রেজেন্ট করতে পারেননি। তো একটু আনসারটাকে গোছাবেন, প্রয়োজনে এটা বলেন যে আপনি যে সেকেন্ড সেমিস্টার পর্যন্ত এখানে স্টাডি করেছেন, আপনি ওইভাবে হচ্ছে আপনার তো এখানে হচ্ছে যে কথাটা আপনি লাস্টে মেনশন করেছিলেন যে তার কারণে আপনি মেজরটা চেঞ্জ করতেছেন, তো এই যে আপনি বলেছিলেন লাস্টে যে ওয়ার্ডটা মেজর চেঞ্জ করতেছেন, এটা বলে কিন্তু হচ্ছে আপনি প্রশ্নের যে আনসারটা ছিল আনসারটাকে কিন্তু ঘুরিয়ে দিয়েছেন, এটা কখনোই করবেন না। আপনি কেন লিভ নিতেছেন ওইটা হচ্ছে সুন্দর করে ওনাকে বোঝাবেন যে আপনার ফিউচার প্ল্যানের সাথে আপনার বর্তমান হচ্ছে যে সাবজেক্টটা নিয়ে আপনি স্টাডি করতেছেন ওটা পুরোপুরি হচ্ছে মিলতেছে না, যেখানে হচ্ছে আপনার ফিউচারের যে প্ল্যানটা আছে ওইটাতে যে প্রোগ্রামটা আপনার হচ্ছে মিলবে আপনাকে কিন্তু ওইভাবেই করতে হবে।